شو میں ہوں کامران شاہد. پورے پاکستان میں ایک سما بندہ ہوا ہے. سعودی فرما روا جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے. سعودی فرما روا ولی عہد کراؤن پرنس جو ہے محمد بن عبداللہ, اور اس حوالے سے پورے پاکستان کی جو خاص طور پہ محمد بن سلمان پورے پاکستان میں جو انتظامی مشینری ہے وہ اسے موو کر رہی ہے اس طرف, اور پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی جو ہے اس کو 2 دن کی چھٹی دے دی گئی ہے. مجھے پتا واڈا صاحب نے اس پہ اعتراض کرنا ہے, لیکن وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی اس کو 2 دن کے لیے آف اس لیے کر دیا ہے کہ وہاں پہ سعودی کراؤن پرنس جو ہے وہ ٹھہریں گے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ان کے لیے پروٹوکول کی گاڑیاں منگوائی گئی ہیں, اور وہ گاڑیاں تو گورنمنٹ نے بیچ دی تھی میرے خیال سے, انہوں نے اب وہ مانگنی شروع کی ہیں مختلف لوگوں سے, کیونکہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن وہاں پہ آ رہا ہے, 1000 کے قریب بندے آ رہے ہیں, اور لگتا ہے واڈا صاحب کی بھی بے تحاشا ماشاءاللہ گاڑیوں میں سے 3-4 تو اس وفد کے لیے مانگ لی ہوں گی عمران صاحب نے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اگر تو ان کو سالڈ دودھ پینے کا بھی شوق ہے تو اب وہ ریگریٹ کرو گے پرائم منسٹر صاحب کے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں کیوں بیچی گئیں جو اس کام کے لیے رکھی گئی تھیں. تو یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں پہلے لگا رہے تھے لوگ بتائیے واڈا صاحب وفاقی وزیر صاحب موجود ہیں دونوں اسٹوڈیوز میں آبویسلی کراچی سے. بہت شکریہ پروگرام لائے. جانے کی کوشش کرتے ہیں خاور بھائی. پہلے تو لیٹر نوٹ پہ جو پوری حکومتی مشینری جو ہے یہ جاری ہے, اور سوشل میڈیا نے طوفان مچایا ہوا ہے کہ اسی طرح استقبال ہو رہا ہے, اسی طرح تعلقات جس طرح کے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا کرتے ہیں, لیکن اس کو ہدف تنقید بنایا کرتے تھے عمران صاحب when he was not the prime minister. تو تیاریاں کس لیول کی ہیں ذرا بتائیے گا. اسلام آباد میں اس طرح 2 دن تک موبائل سروس بھی نہیں چلے گی. کامران صاحب ویسے بھی ہم بہت مہمان نواز ہیں, اور اگر مہمان جہاز بھر کے ڈالر لے کے آ رہے ہوں تو پھر ظاہر بات ہے آنکھیں بچانا ہمارا بنتا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہمارے سعودی بھائی ہمارے ملک میں آئے ہیں تو ہم نے ہمیشہ انہیں کا اسی طرح استقبال کیا. اور دیکھیں سیاسی بیانات تو دینے بنتے ہیں, اور پہلے عمران خان صاحب دیتے رہے ہیں, تو اب ہماری پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بیان دے گی. لیکن آبجیکٹیولی اگر اس وزٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارا تو ہر سائٹ سے ہی فائدہ ہے. اور تمام میری تو آدھی درجن سے زیادہ جو وفاقی کابینہ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, دے آل آر آن کلاؤڈ 9. اس کی وجہ یہ ہے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے. دیکھیں ایک تو آپ کی معیشت کو جو اسٹیرائڈز کا ایک ٹیکہ چاہیے تھا وہ لگ رہا ہے, 20 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے, 25 ارب کی ڈالر کی بات ہو رہی ہے, کچھ خبریں 30 ارب ڈالر تک بھی چل رہی ہیں. اور آئل ریفائنری بھی لگ رہی ہے گوادر پہ, اس کا بھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے خاور صاحب. جی 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 ایگزیکٹلی وہ اس کا بھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے. اور ساتھ میں کامران جو ایک اہم پہلو اس کا ہم اگنور کر رہے ہیں نا, جنرل راحیل شریف پچھلے 3-4 دن سے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. جو IMCTC ہے, جو اسلامک ملٹری کولیشن ایک الائنس بنا ہوا ہے, اس کا ہم حصہ ہیں, اور کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ افغانستان بھی اس کا حصہ ہے, بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ ہے, 41 کے ممالک جو ہیں جو مسلم ممالک اس کا حصہ ہیں. تو فیوچر کے اندر ہمارے ریجن کے میں جو صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے نا, افغانستان کے اندر اگر پیس ڈیولپ ہونا ہے تو وہاں پہ بھی یہ جو IMCT سے آئے گی, اور پوری دنیا جو ہے مسلم ممالک کو ایک نقطہ نظر سے دیکھتی ہے ایز اف کہ ہم دہشت گرد ہیں. تو ہم نے جو کولیشن بنایا ہے اینٹی ٹیررزم, میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے. اور اسی لیے جنرل راحیل شریف صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, باقی بھی تمام لوگوں سے گراؤنڈ ورک تیار ہے. اور میرے عمران خان صاحب کے بڑے ذاتی تعلقات بھی ڈیولپ ہو چکے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ, ذاتی لیول پہ تعلقات. جی یہ کامران صاحب دیکھیں, یہ جو بھی حکومت آئے گی ہمارے ملک کے اندر ان کے ذاتی تعلقات ان کے ساتھ رہیں گے. جنرل مشرف ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, یا اس سے پہلے ہمارے حکمران تھے. دیکھیں یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور ہمیشہ رہے گا. کل کلاں کو اگر مریم صفدر صاحب آتی ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی تعلقات ایسے ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بہت شکریہ خالد حکومت صاحب, آپ نے ہمیں یہ رپورٹ دی. امپورٹنٹ اسلام آباد کی آپ کو ویڈیو بتا دوں میں, وزیر اعظم ہاؤس اور 8 نجی ہوٹل کی سیکورٹی پاک فوج کے سپرد کر دی گئی ہے. ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ داخلہ ممنوع ہوگا, اور ڈرون جیسے کھلونے نہ اڑائیے گا کیونکہ وہ اڑا دیے جائیں گے. اتنی ہائی سیکیورٹی الرٹ ہے. نبیل بھائی آپ جیلس تو فیل کر رہے ہوں گے کہ آپ اور مفتاح اسماعیل صاحب کے عمران خان کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ دیکھیں سعودی ولی عہد جو ہے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد, سعودی فرما روائی کا لیول ہے ان کا ویسے دیکھا جائے تو, وہ دورہ کر رہے ہیں اور بلینز ڈالر کی ٹرسٹ کر کے ان پہ
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जेलस तो फील कर रहे हो थोड़ी? मैं तो चलो जेलस फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो आपको क्या मिलेगा उसके आने से, मुझे ये नहीं पता है। ये मुझे जरूर पता है साफ़ी भी बहुत खुश है, जितने भी इस्लामाबाद के साफ़ी हैं उनको भी दावत दी गई है। ठीक है। दूसरी बात ये कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी खाली करवाई गई है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस हाउस यूनिवर्सिटी है ना, 2 दिन के लिए छुट्टी होती है भाई, छुट्टी वो यूनिवर्सिटी बना दी है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं, वो यूनिवर्सिटी है ना। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है 5 अरब रुपए का पाकिस्तान के ट्रेजर से खर्च हो रहा है इसके स्ट्रिप में। 5 अरब रुपए का। ये किसके आम आदमी के टैक्सेस से उनके जेब से जा रहा है। ये खर्चा क्या, उसको ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल, उसको ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी, ज़ाहिर खर्चा तो मांगेगी ना वो। अब ये सारी चीज़ें अब वो आके दे क्या रहा है। मुझे आप एक बात बताएं, ऑयल रिफाइनरी की अभी आपने बात की, आपके रिपोर्टर ने, ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी का मतलब ये है, ग्वादर में इन्वेस्टमेंट का मतलब, सऊदीज़ का इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप ईरान के साथ पंगा ले रहे हैं। अब आपको इंटरनेशनली भी सोचना चाहिए कि जो आपके बॉर्डर्स पे, आपने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, आपका दूसरा जो आपका पड़ोसी है इंडिया के साथ दुश्मनी है, अब आपने ईरान के साथ दुश्मनी कर लिया, आप चारों तरफ से गिर गए अपने बॉर्डर, अपने पड़ोसियों। एक चाइना बच गया है, चाइना भी खुश नहीं है सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट में। ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। मुझे ये सिर्फ 18 को आई थिंक ये पहुंच रहा है, 18 को इजलास है कौमी असम्बली का। इतना तो प्राइम मिनिस्टर आकर बोले, आवाम 16 को पहुंच रहे हैं, बहरहाल हो सकता है 18 को 16 को पहुंचे या 18 को, चलो 16 को ही पहुंचे, 16 को 2 दिन का विजिट है जी। 18 को प्राइम मिनिस्टर आके पार्लियामेंट में आके बताए तो सही कि इनके आने का मकसद तो बताए हमें। इनका मकसद क्या आने का, ये कितना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, 1000 लोग अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अब आप सोचे 1000 लोगों में कितने इन्वेस्टर होंगे, कितने उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स होंगे, कितने पर्सनल सेक्रेटरी होंगे, 200 करीतों के अपने वो कितने उसके एंटरटेनमेंट, 123 शाही मुहाफिज पहले पहुंच चुके हैं, कितने उसके एंटरटेनमेंट के लिए लोग होंगे, कितने, मतलब ये सारी चीजें देखें सोचना पड़ता है। तो वो भाई बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, कोई और आम आदमी तो नहीं आ रहा यार। बादशाह आ रहा है तो शान शायद इस्तकबाल होगा ना नबील भाई। यार आप भी अपने घर के बादशाह हो, हम भी अपने घर के बादशाह। बादशाह के लिए आप अपने आप को लुटाओ तो नहीं, आप उससे पूछो। आपने पूछ लिया होगा, हम कौम आवाम जानना चाहती है कि सऊदी किस कॉस्ट पे वो इधर आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आ रहा है। ठीक है, वली अहद किस कॉस्ट पे आ रहा है वो तो हमें बताए। हमें फैसल भाई आप बताएं ना, फिर मैं जाऊंगा मुफ्ती साहब, किस कॉस्ट पे वो इधर आ रहे हैं। पहले मुफ्ती साहब को दोनों जेलस है, इकट्ठे आप दोनों जेलस। हम तो जेलस। मुफ्ती भाई आज आप जेलस तो बहुत हो रहे होंगे कि एक जमाने में आपके ताल्लुकात थे सऊदी अरब के साथ, आज इमरान खान साहब उनकी आंखों का तारा है, उनके कहने पे वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जो बादी नज़र में करप्ट है, लेकिन उनको इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट पे एतमाद है। आज जेलस तो बहुत हो रहे होंगे आप। देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी है कि सऊदी अरब के ये वली अहद साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अल्लाह करे कि वो इन्वेस्टमेंट के MOUs यहाँ पे साइन करें, और गवादर में और दूसरी जगहों पे अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन मुल्क तो हमारा ही है, तो अगर इस हुकूमत को भी कामयाबी मिली तो हमें बड़ी खुशी है। वो और बात है कि हम ये समझते हैं कि इसके अंदर जो है, और शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में भी कहा है कि इसमें काविशें जो थीं और जो क्रेडिबिलिटी थी वो और इदारों की थी, बहरहाल, लेकिन किसी वजह से भी आ रहा है वो इधर, बड़ी अच्छी बात है। वो हमेशा उनकी रही है, आपकी दफ़ा भी और इनकी दफ़ा भी, कोई बात नहीं जी। हाँ, और दाखिली उमूर जो भी उनके हों, हमें बड़ी खुशी है कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं। वो बड़े अच्छे हमारे बाइज़्ज़त मेहमान हैं, हमको इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, और जितने भी MOUs साइन करें, अच्छी बात है। अल्लाह करे कि फिर ये MOUs जो थे वो कागज़ पे ना रहें और एक्चुअली उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, सच्ची बात ये, मैं सोच रहा था कि शायद पंजाब हाउस में या सरीना में ठहरेंगे वो, लेकिन मैंने सुना है कि वो यूनिवर्सिटी में, सॉरी अब तो यूनिवर्सिटी हो गई है, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर की जो पुराना घर था जो यूनिवर्सिटी बन गई है उसमें ठहर रहे हैं। और गाड़ियाँ भी मैंने सुना है कि मंगवाई गई हैं, हालांकि प्राडो ली गई हैं, मैंने सुना है। वो गाड़ियाँ तो बेच दी थी, फैसल से ही गाड़ी मांग लेते हैं, 2-3 गाड़ियाँ फैसल अपनी बेच देता, वो बेंटले या फरारी वगैरह, तो वो आजकल सोशल मीडिया गाड़ियों का तो बहुत शौक है, तो गाड़ियाँ अच्छी बिल्कुल सही। तो खैर, लेकिन बहरहाल, लेकिन मुझे सच्ची बात है कि कोई जलन महसूस नहीं हो रही, मुझे बड़ी खुशी है। ये अप्रिशिएट मैं कर रहा हूँ कि आपने इमरान साहब को भी डायरेक्टली अप्रिशिएट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान साहब की इतनी क्रेडिबिलिटी तो है, तो तभी तो वो इधर आ रहे हैं। फैसल भाई चलें, एक महाज रह गया, अब एक महाज पे तो आप हो गए। नबील साहब ने बातें की ना, 5 अरब की कॉस्ट
5 अरब की कॉस्ट ना भी होकर, लेकिन वो किस कॉस्ट पे आ रहे हैं आवाम को बता दीजिए। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। एक तो ये कि मिफ्ता साहब ने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें की पाकिस्तान के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मिफ्ता साहब बहुत जल्दी रिज़ाइन करके पीटीआई में आने वाले हैं। अच्छा, तो उन्होंने जगह भी कर ली है, और अच्छी बात है और अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है। पाकिस्तान सबका है, सियासी मुखालफत अपनी जगह के ऊपर। नबील ये आगे तो असद उमर साहब कहाँ जाएंगे? कामरान शाहिद साहब के सबसे पहले तो कि नबील साहब से मेरी गुजारिश होगी कि सऊदी हमारा बड़ा बरादराना मुल्क है, और एक चीज़ जो अभी साबित नहीं हुई, आप उस वलीयत के ऊपर चाहे अखबारों की जीनत के तहत चल रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम इस पॉइंट पे आते हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप हम इस पे आते हैं कि 5 अरब की कॉस्ट आ रही है इस विजिट की, वो हमें क्या देंगे, हमें बताएंगे आपके। नबील गबोर साहब फिर बहुत पुराने सियासतदान आदमी है, तो मैं नबील गबोर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास शवाहिद भी होंगे 5 अरब रुपए के, ऐसा कुछ नहीं, नंबर 1। ठीक है सर, मैं पहले बात करूँ नबील भाई, 5 अरब रुपए हैं या 500 अरब रुपए हैं या 5 रुपए हैं, हम मेहमान नवाज मुल्क हैं, हमारे पास सऊदी वलीअदार हैं। ये पाकिस्तान की अल्लाह के बाद तकदीर इमरान खान साहब के बाद खुली है कि वो इमरान खान साहब की शख्सियत, उनकी ईमानदारी के तहत एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट मेरे आपके मुल्क का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उससे पाकिस्तान की चीज़ें अच्छी होगी, बेहतर होगी, रोज़गार के मौके होंगे। तो आप इसको क्रिटिसिज्म की नज़र ना लें, अभी सियासी डिफरेंस अलग रखें, वेलकमिंग मोड में आए, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो, क्योंकि आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सबका स्टेक है, आप सबका मैंडेट है। तो मैं एक तो ये समझता हूँ कि बड़ी नाजायज़ बात है। दूसरी चीज़ ये कि मेहमान नवाजी के अंदर और इस क्रिटिकल हालात में जिसमें हमें मुल्क मिला। फैसल आपसे एक सवाल है, जब आपको ये पता था कि इस तरह की मेहमान नवाजी होनी है, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस भी इसलिए रखा गया था, ये जो गाड़ियाँ थी ये भी इसलिए रखी गई थी, ये प्रोटोकॉल भी इसलिए ज़रूरी है, तो फिर आपकी वो पॉलिसी एब्सर्ड और गलत साबित होगी ना, जिसमें आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने थी, भाई नवाज ने खुद तो गाड़ियाँ चाहता, इसी तरह के कामों के लिए काम आती थी ना। अब आप गाड़ियाँ ना होती है, गाड़ियाँ नहीं है, तो फिर आप मांगेंगे तांगेंगे, किस तरह 1000 बंदे को अकोमोडेट करेंगे? और वो तो बादशाह लोग हैं, वो तो मर्सिडीज से नीचे बैठना नहीं उन्होंने, टोयोटा पे तो बैठना नहीं उन्होंने। देखिए सर, हम उनको बेंटले शेंटले भी दे देंगे, वो हमारे को मसला नहीं, अल्लाह का करम है। क्या दे देंगे? बेंटले दे देंगे, बेंटम दे देंगे। मांग तांगे क्यों देंगे? हुकूमत किस पे होनी चाहिए? इज्जत तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सर, परेशानी ना रखे ना। अब मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारा ऑस्टेरिटी ड्राइव का इशू ये था कि आप डिग्निटरीज आते हैं, बड़े लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रिंस आता है, किंग आता है, आपको एक सिलेक्टेड सिचुएशन उनकी रखनी पड़ती है, उनके प्रोटोकॉल, उनकी हिसाब से, उनकी हैसियत के हिसाब से। लेकिन जब वो सारी चीज़ें आप उनके नाम पे लें और वो 50 साल तक ना आए, और वो सारी चीज़ें आप अपने भाई बहन बच्चों के अंदर हेलीकॉप्टर्स गाड़ी आते रहते लोग यार, ये तो नहीं कि पाकिस्तान की जिंदगी पहला गैर मुल्की दौरा हो रहा है। इतना कोई इंपॉर्टेंट दौरा पिछले एतवार में नहीं हुआ, मुझे बता दें, मुझे आप बता दें। चाइना के जो आए थे प्रेसिडेंट, सर चाइना के प्रेसिडेंट आए थे, तो चाइना के प्रेसिडेंट की ये एर्दोगान साहब कई दफा आ चुके हैं, उसके उस चाइना के, और वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए आए थे। प्रेसिडेंट के अलावा मुझे बताया ना, पिछले 35 साल में आप 35 आदमी गिनवा दे, मुझे नहीं गिनवा सकता 35 आदमी, 35 साल में 35 आदमी। नरेंद्र मोदी आया था, ठीक है, वो तो उनका भाई है, उनका घर है, बगैर खर्चे का आया था। ठीक है सर, अपने खर्चे पे है। अपने खर्चे पे। सुनिए सर, जी जी बताइए। एक तो ये कि हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और वो सिर्फ पाकिस्तान की दर्द प्यार और आप सवाल ये हो रहा है सऊदी अरब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा भाई मुल्क है, इसको तो कोई डिफाइन करने को कह नहीं रहा ना, इन्होंने चैलेंज किया इस बात को। वो कह रहे हैं जो दौरा हो रहा है इतना हाई प्रोफाइल, अच्छी बात है, वो 1000 दफा है सऊदी फरमा रवा, लेकिन वली है जो है, लेकिन क्या हमें बताया जाएगा पार्लियामेंट में आके कि क्या एग्रीमेंट? असल सवाल ये था, आप उसको उस तरफ ले गए। सर अब क्यों नहीं बताएंगे हमने, क्योंकि ऐसी आपने से पहले कुछ नहीं बताया ना, आप आईएमएफ से कह दिया कि खुफिया रखो। सर हमने वो बताने की इंपॉर्टेंट सब्जी नहीं, इसलिए बता देंगे कि इस बार हम ऐसा कोई डील करने नहीं जा रहे कि आप हमें ये दे दें तो हम नवाज शरीफ साहब को छोड़ देंगे। मेरी बात सुन रहे हैं, आप तो क्यों कहा जा रहा है चाइना के साथ आपकी डील, आपने खुफिया रखो, आईएमएफ के साथ डील हुई, आप खुफिया रखो, तो आप तो खुफिया मिशन पे चले गए ना। देखिए इमरान खान साहब की जिंदगी, इमरान खान साहब की जिंदगी आप उससे ज्यादा उनको जानते हैं, उनकी शख्सियत के अंदर व्हीलिंग डीलिंग नहीं है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि शहजादे से ऊपर है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा वो कोई क्रुकनेस की वजह से रख रहे होंगे, वो कुछ शरायत ऐसी मार रहे हैं जो आवाम के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इमरान खान साहब शरायत करने वाले आदमी होते तो 22 साल पहले इख्तियार में होते। नहीं सर, अब आईएमएफ के साथ तो उनको इमरान खान की वो नजरिया तो नहीं वहाँ आएगा ना, वहाँ तो मुल्क के हालात आईएमएफ की अगर आप बात करें तो आईएमएफ जो इनिशियली डिमांड कर रही थी, जो बाकी हुकूमतें पहले आईएमएफ के बाद भागती है, हमने तो डिफॉल्ट होते हुए इंस्टॉलमेंट्स भी आईएमएफ के बगैर पे किए हैं, ये क्रेडिट तो हमें दे। और आईएमएफ जो डॉलर कहाँ पहुंचा दिया, गैस कहाँ पहुंचा दी, बिजली कहाँ पहुंचा दी? क्या 1 रुपए का डॉलर था? क्या गैस 2 रुपए? नहीं सर, एक दिन में 10 रुपए कोई भर सकता है फैसल भाई। आ गया ना सर, आप तारीख, आप 35 साल तारीख कह रहे हो, दुनिया में कहीं नहीं बढ़ा। आप इंक्लाइन तो देखते, डिक्लाइन नहीं देखते ना, मसला सर सारा ये कंपैरिजन करें, ऊपर गया तो नीचे आ गया, वो तो स्पेकुलेटर्स है। नीचे कहाँ है, पाउंड 190 पे चला गया यार। नहीं सर मेरी बात सुनो, ये तो आपने 140 में मिफ्ता साहब ने आर्टिकल बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, रिकॉर्ड बोल
معلوم ہے جی کہ یہ زبردستی روکا ہوا. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں مفتاح صاحب کی آنیسٹی A کو. tale of two deals. اور مفتاح صاحب نے ڈار صاحب سے بہت سی اکانومی چلائی, اس کا بھی ہم اچھا ڈسکشن جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس شو میں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. مفتاح بھائی, ایک تو ساری باتیں رسپونڈ کر دیں گے جو ولی عہد آ رہے ہیں, اس کے بعد پاکستان کی قسمت اکنامیکلی کھل جائے, کس طرح چینج ہوگی, یو اے کے سربراہ بھی آئیں گے, ان لوگوں کے آنے سے پاکستان کی جو ڈوبتی ہوئی اکانومی آپ کو لگتا ہے اس کو کتنا بڑا سہارا ملے گا؟ ذرا عوام کو نان ٹیکنیکل وے میں ٹیکنیکل بات سمجھائیں مفتاح صاحب. کامران بھائی دیکھیں, ایک تو میں پہلے اگر گزارش کر دوں کہ یہ تاریخ جو ہے وہ 25 جولائی کو سٹارٹ نہیں ہوئی. یہ کہنا کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی امپورٹنٹ آدمی پہلے نہیں آیا, یہ تھوڑی سی میرے خیال سے تاریخ سے ایک بہت زیادہ زیادتی ہے, منفی بات کر رہے ہیں. بل کلنٹن بھی آ چکا ہے جب وہ صدر تھا, جارج بش بھی آ چکا ہے وہ صدر تھا, یہ خود سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان صاحب, یہ خود تشریف لا چکے ہیں سعودی عرب کے اپنے ہمارا فرما روا جو ہے نواز شریف وزیر اعظم, میں بھی جی جو فرما روا بھی آ چکے ہیں اور یہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ محمد بن سلمان بھی پاکستان تشریف لا چکے ہیں جب ان کے والد ابھی تھوڑے دنوں پہلے. اچھا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ نریندر مودی آئے ہیں, اس سے پہلے راجیو گاندھی آئے تھے, اس سے پہلے اور بھی دیگر لیڈران آئے. تو یہ کہنا کہ کوئی اور ضروری آدمی نہیں آیا اور ساری چیزیں جی چائنا کے پریمیئر آیا اور سی پیک سائن کیا. تو اس سے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ہی تاریخ شروع ہوئی ہے, اور اس سے پہلے تو ہماری جو تھی وہ زبان بھی نہیں تھی, اور ہم نے بات چیت کرنا بھی ان کے بعد ہی سیکھی ہے, لوکوموٹیو بھی اس کے بعد ہی ہوئے, 2 پیروں پہ چلنا بھی انسانیت نے اس کے بعد سیکھا ہے. یہ تھوڑی سی میرے خیال سے کچھ اپنے اس سے تھوڑا سا آگے نکل گئے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو, بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ کے ساتھ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو. بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عرب نے ہم کو قرض دیا $3 بلین کا, لیکن جیسے آج میں نے گزارش کری تھی اپنے اخبار کے کالم میں کہ وہ $3 بلین آئے اور وہ خرچ ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے کہ یو اے ای نے ہم کو وعدہ کیا ہے $3 بلین کا, $1 بلین آ چکے ہیں, اللہ کرے 2 بلین اور بھی آ جائیں. اس سے ہم قرض بڑھ رہا ہے, اور جیسے پاکستان کا پہلے بھی ہم قرض بڑھ رہا تھا, جس کو ایک زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا تھا جب ہماری حکومت تھی اور ہم قرض لیتے تھے. ہم اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے موٹر وے بنائے, پاور پلانٹ بنائے, انہوں نے کیا بنایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اکانومی کو جو ریسیشن پہ لے کے آئی ہے, یہ خود پی ٹی آئی کے لوگ لے کے آئے, وزراء لے کے آئے اپنے منفی بیانات سے, اپنی کچھ پالیسیوں سے جو کہ بہت تیزی سے انہوں نے ڈیویلیو کرا. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, جب میں پچھلے دسمبر کی بات کر رہا ہوں, جب منسٹر بن رہا تھا, اور تو آئی ایم ایف والے مجھے کہتے تھے کہ $125 ہونا چاہیے, اور پھر اگر انفلیشن آ جائے گا تو 132 کا ہونا چاہیے. جب سے پیناما پیپرز آئے اس کے بعد سے پاکستان کی ایکسٹرنل پوزیشن ویک ہو گئی تھی, اور ویسے بھی کرنٹ اکاؤنٹ بہت تیز تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈیویلیو کرنا چاہیے. میں نہیں سوچتا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھانا چاہیے. پالیسی ریٹ جو ہے وہ 6 سے بڑھ کے 10.5% ہو گیا ہے, وہ بہت زیادہ پالیسی ریٹ ہے. نیا انویسٹمنٹ پاکستان میں کم ہو گیا ہے. آپ یہ لیکن مفتاح بھائی ابھی عمران صاحب کی اسپیچ میں کل سن رہا تھا, یہ 6 ارب روپے قرضہ جو ہے اس کا انٹرسٹ تو آپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے روز کا دے رہی ہے نا پاکستانی عوام. 6 ارب انٹرسٹ روزانہ کا, یہ تو آپ چھوڑ کے گئے. بھائی دیکھیں 1400 ارب روپے سود لاسٹ ایئر ہم نے دیا تھا. ٹھیک ہے, مفتاح اسماعیل جب وزیر تھا تو 1400 ارب روپے ہم نے دیا تھا. عمران خان صاحب جب آئے, پہلے بھی انہوں نے کہا کہ 1500-1600 ہوگا کیونکہ بڑھ گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ انٹرسٹ بڑھایا, تو اب 1800-1900 ارب روپے کا سود ہو جائے گا. اب یہ پورے پاکستان کی تاریخ چل رہی ہے. یا تو اگر دیکھیں قرض لینا بہت غلط تھا اور ہم غلطی کر رہے تھے, تو انہوں نے قرض لینا کم کر دیا ہوتا, لیکن جتنا انہوں نے اسٹیٹ بینک سے اور ویسے بورو کیا, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بورو نہیں کیا. اس میں ان کا قصور ہو یا نہ ہو, لیکن جتنا یہ بورو کر رہے ہیں اتنا ہم نے کبھی بھی بورو نہیں کیا تھا. اور جیسے جیسے وقت نکلے گا, انلیس کہ آپ بہت بڑا اسٹرکچرل ریفارم کریں, یہ بورونگ بڑھتی رہے گی. میں یہ گزارش یہ میری تھی کہ جو ان کا پلان تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں لے کے آئیں گے, وہ جب ہوتا ہے جب اگر آپ 8% گروتھ چل رہے ہو سال کی, آپ نے جب 3% گروتھ کر دی تو وہ کم ہو جائے گا. بڑی خوشی ہے کہ سعودی عرب سے لیڈر آ رہے ہیں, اللہ کرے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائیں جس سے اکانومی چل جائے. اس وقت کامران بھائی مارکیٹوں میں آپ جا کے دیکھ لیجئے, معیشت جو ہے وہ نہیں چل رہی, دھندا سلو ہو گیا ہے. یہ بات تو سیدھی ہے. رائٹ, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. نبیل بھائی, واٹس یور ٹیک آن دس ہول سینیریو کہ یہ عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز ہے, باہر جا کے لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہیں انویسٹمنٹ, یہ اس سے ملک کی اکانومی ٹھیک ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنایا اسی لیے کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے ڈونیشن ان کو ملے ہیں شوکت خانم کے حوالے سے یا نمل یونیورسٹی کے حوالے سے ورلڈ وائڈ, تو وہ ایکسپرٹ ہیں پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے, چیریٹی کے لیے. چیریٹی کے لیے
मैं बड़ी इज्जत से उनके लिए बात करता हूँ। लोग तो गलत उल्टा भी बोल देते हैं जी, भीख मांगने में एक्सपर्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि मैं चाहता हूँ इमरान खान को उससे बड़ी यानी अपना एक इमेज अच्छा रख के, और उसने डोनेशन ही लिया अपने और अच्छा काम किया शौकत खानम के हवाले से। अब उनके लिए ये कहा जाता था वो आएंगे और बोरिंग बहुत ज़्यादा होगी। मुझे सिर्फ इमरान साहब को लिखा है, इमरान खान साहब की जब वो आएंगे बोरिंग होगी, ज़ाहिर है आपके ख़जाना खाली छोड़ कर गई है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, और अब इमरान खान आएगा और वो ख़जाना दोबारा भरेगा। अच्छी बात है। हुआ ये कि जो फॉरेनर्स थे, जो यू टर्न्स लिए गए, जो आपके बाहर से पैसे आने थे वो नहीं आए, जो आपको पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आपको एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिला आपको। दूसरी बात ये है कि चले $1 बिलियन यूएई ने दिया, $2 बिलियन सऊदी अरब ने दिया। अभी ये जो 1000 का वफ्द लेकर आ रहा है शाह फरमान, क्या नाम है इसका, सऊदी वली अहद, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन सलमान सॉरी मोहम्मद बिन कासिम की तरह आ रहा है। मैं जिस तरह एक सवाल का जवाब आप दे दें, इसके आने से क्या गैस सस्ता हो जाएगा? इसके आने से क्या डी वैल्यू जो हुई है आपकी रुपीस, जो कि आपको मैं आज बता दूं IMF के साथ ये डील करके बैठे हैं कि $155 का डॉलर होगा। अच्छा, यस, ये डील करके बैठे, ये करके IMF के साथ ये बोल कर डील करके आए हैं। उस बुनियाद पे IMF उनको, क्या फिर ये IMF से कर्जा नहीं लेंगे? सऊदी अरब इनको निकालेगा इस कर्जों से? क्या फिर आम आदमी को सऊदी अरब लेबर जो निकाल रही है हमारी, आपको पता है सऊदी अरब ने 25,000 पाकिस्तानी लेबर्स को निकाला है, क्या हमारे 25,000 लेबर्स वापस जा सकते हैं सऊदी अरब? हम यही तो बार बार मैं फैसल से सवाल कर रहा हूं कि बेहतर होता कि अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही आके बताते कि भाई ये एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। उन्होंने ये तो बता दिया ऑयल रिफाइनरी का, ग्वादर का, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया हम चाहते हैं कि हमारे 25,000 लेबर्स यहाँ से जाएं, हम चाहते हैं हमारा गैस सस्ता हो जाए क्योंकि पैसे आ रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी सारी बदहाली का जिम्मेदार सऊदी अरब तो नहीं कि पूरी करेगा? नहीं है ना, नहीं है, फर्क तो पड़े ना भाई, मेरे फर्क तो पड़े ना। क्राउन प्रिंस 2 मुल्क के आए, आपको पैसे तो उन्होंने ही दिया, आपको किसी और ने नहीं दिया। ये तो बड़ा पल है सऊदी अरब का। अच्छी बात है, हम वेलकम करें, हम कहते हैं अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। आप करें ना करें जमाल खशोगी के चक्कर में, हम करते हैं वेलकम, मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई खुदा के लिए आप इतना महंगाई बढ़ा रहे हैं, $155 जाने वाला है, आवाम सड़कों पे आने के लिए तैयार है, हम नहीं ला रहे आवाम को। आप यकीन करें इतना फ्रस्ट्रेशन है इनका। हल्का बल्दिया में जाए, गैस है बल्दिया में, आप देखो कितना शॉर्टेज है। भाई उन्होंने आवाम सड़कों पे ले आनी है। अब सऊदी क्राउन प्रिंस को अगर ये चल गया ना पता कि नबील भाई ये कह रहे हैं कि भाई आपके आने से ये फायदे होंगे, तो तब आए तो मुझे लगता है विजिट ही ना खुदा ना खासा कैसे करते हैं कि वो ये काम तो वो नहीं कर सकते। हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो तो आप बेचारी कंट्री को भाई हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, हम कहते हैं हम फकीरों को कुछ आके देकर जाए, खाली हाथ नहीं छोड़ दें। सर एक तो ये कि हमारी कौम फकीर नहीं है, हमारी कौम बहुत हमारी हुकूमत फकीर, ठीक है। अब मसला सारा ये है कि देखें नबील कबूल साहब की पीपल्स पार्टी की अगर नुमाइंदगी है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझ रहा हूँ। अगर वो कह रहे हैं मेरी बल्दिया में गैस दी है तो मेरे बल्दिया में सीवरेज भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बल्ब भी नहीं है, वो तो आपके आपकी मुरूद मिन्नत है, आपका भी इलाका है ना। मैं तो गैस तो हम नहीं देंगे ना, गैस सेंटर का हो गया, गैस है नहीं कि हम देंगे, गैस तो फेडरल गवर्नमेंट देती है ना। आप जब गैस पकड़ ली, गैस हम दे देंगे आपको, तो आप बाकी गैस तो दे दी, 35 साल में हम चीज दे दी। मैं ये रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि देखिए जितना है, 1 मिनट गैस ना दो, जो बिल आ रहा है गैस का उसके वो तो खुदा के लिए यार, मेरा एटलीस्ट मेरा बिल तो पे करो, 1 लाख रुपए का बिल मेरा हो गया जनाब। अच्छा सर सुने, और माना इन्होंने कि 50 अरब रुपया बिल के अंदर चोरी हुई है, माना इन्होंने, इन्वेस्टिगेशन जी, इन्वेस्टिगेशन फैसल भाई अब आपका राइट रिस्पॉन्ड। इमरान खान साहब ने बिल्कुल कहा है कि आवाम पे बोझ जा रहा है, तो जो फॉर्मूला प्लेस किया गया था उस हिसाब से ये नहीं आने चाहिए थे बिल, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन ही फर्गसन उसका ऑडिट करिए, रिपोर्ट जैसे है कि मंजर आम पे लाएंगे, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो सऊदीज इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, इसको कंट्रोवर्शियल ना करें। देखिए नबील साहब से मेरी गुजारिश होगी कि एज अ पाकिस्तानी आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। देखिए मुझे मिफ्ता साहब ने आज बड़ी पॉजिटिव वाइब्स दी है, विच इज़ वेरी गुड, कि उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क में हो रहा है, मेरे मुल्क की अच्छाई है। मेरे अभी अगर हम पॉलिटिकल डिफरेंस ले आए ना कि नहीं, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब एक सॉवरन बॉन्ड है, उस पर लब्बैक अल्लाह ताला के बाद हर आदमी कहता है कि इसको पैसा दो, हमें बैंक गारंटी की जरूरत नहीं। इमरान मैं आपको बताऊं, ठीक रह गए, आप तसल्ली होगी आपकी नबील भाई। मेरी वजारत में एवरेज प्रोजेक्ट जो है ना वो 400 अरब रुपए का है। मैं पैसे फेडरल गवर्नमेंट का मांगने नहीं आता नबील भाई, मुझे जो इन्वेस्टर आता है वो जिसको मैं कहता हूँ जी मैं मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान है,
सॉवरेन बॉन्ड है, वीजा भेजा था भाईजान, ठीक है, ये होती है क्रेडिबिलिटी, ये क्रेडिबिलिटी है। और आप लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये भी मैंने इमरान की क्रेडिबिलिटी कभी शक किया है? मैं आज तक कहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ बात, मैं आज तक कहता हूँ, बात सुन ले, पता नहीं क्या कहने लगे जी। सीरियसली मैं कहता हूँ कि वो इमरान खान साहब इमरान ईमानदारी को हमेशा एंडोर्स किया है। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे कभी शक नहीं करूंगा। मैं ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि उस बंदे के नियत के अंदर कोई शक नहीं है, प्रॉब्लम वो क्या है? करना चाहता है। उसके इर्द गिर्द जो एडवाइजर है, माइनस फैसल, क्योंकि फैसल इर्द गिर्द के एडवाइजर नहीं है, जो चंद है 4-5 इकोनॉमिकल एडवाइजर, वो उसको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। Right. दूसरा जो पॉलिटिकल एडवाइजर है शेख रशीद, उसको मरवाएगा, जो गलत एडवाइस दे रहा है कि पीएसी का चेयरमैन को हटाओ, शहबाज शरीफ उस को। पे आप इतना स्टैंड क्यों ले रहे हैं? इसलिए इतनी क्योंकि अगर मोहब्बत होगी इन्होंने- आपको नून लीग से? मोहब्बत बहुत है हमें शहबाज शरीफ से, अच्छा। क्योंकि हमारी आदतें बहुत मिलती हैं। आप तो जानते हो लाहौर के किस्से, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि कामरान भी बड़ा उस्ताद है, ये ऐसे ही बनता है हमारे सामने। ये हाथ मिलाना नबील कपूर साहब से बड़ा महंगा पड़ जाएगा भाईजान। इन्होंने पता नहीं किस-किस से हाथ मिलाए। इसने मुझे 1000 स्टूडेंट्स के सामने बिठा दिया हाँ, और वो उनको आपने बोला, बात दे दी और मैंने तरीके किस तरह अपने नहीं, आप को जबरदस्त, निकाला, वो आप अप्रिशिएट जबरदस्त, करें। जबरदस्त। लाहौर बुला के 1000 यूनिवर्सिटी के सामने, यूनिवर्सिटी के और students के डिफेंड कर रहा था अल्ताफ हुसैन को, जो उन्होंने बड़ी किया। मुश्किल से और तो सरदारी साहब को करना कोई मसला मैं नहीं अल्ताफ हुसैन को डिफेंड इसी तरह किया कि हर किसी को कह रहा था भाई ज्यादा बात नहीं करो, यूं कर रहा था, समझे, ज्यादा बात नहीं करो, यूं कर रहा था, बिल्कुल बस सही। लोग चुप हो रहे थे। तो इस भाई तरह आप डिफेंड पॉइंट पे किया आ मैंने। जाइए। अब ये तो वो चीजें जो प्रोग्राम से आगे चले, इसके बाद आज प्रोग्राम पे आ जाए। बात यह है कि जी हम बहुत दोनों हाथों से वेलकम करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जो रिसेप्शन वो दे रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए, उसमें ऑपोजिशन के लीडर्स को आई थिंक बुलाया उन्होंने, शायद सारे पार्लियामेंटेरियंस को बिल्कुल बुलाया, ठीक। लेकिन एक जो मीटिंग उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें आप कम से कम जो हेड ऑफ द पार्टीज हैं, जितने डिफरेंट पार्टी, उनको भी बिठाएं उस मीटिंग में, ताकि आपके ऊपर जो शक शुबात है वो खत्म हो जाए। चलो ये सर आपका पॉइंट आ आप गया। इंपॉर्टेंस दें उनको, पॉलिटिकल पार्टीज तो ये को, आपका पॉइंट आ opposition गया, को बिल्कुल ठीक इंपॉर्टेंस है, ये दें। आपका पॉइंट आ गया। मिफ्ता भाई, आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे ऐसा लगा, बड़ी अच्छी बात है, आपने अप्रिशिएट भी किया कि खुदा का शुक्र आज आपकी गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो ना ये लोग इधर इन्वेस्टमेंट करने आते, ना इन्वेस्टमेंट और क्रेडिबिलिटी इमरान साहब की इतनी होती, क्योंकि आप होते यहाँ पे और आपका तो इमेज वाटा साहब बता चुके क्या है, और इनका इमेज क्या ठप्पे लग रहे हैं क्रेडिबिलिटी के। तो अच्छे आप नहीं है, और अभी आप नहीं है तब भी इस कौम को 6 अरब रोजाना सूद का देना पड़ रहा है सिर्फ। तो मैंने ये एनालिसिस निकाला आपकी और इनकी गुफ्तगू से। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी सर, ऑफ कोर्स यू आर रॉन्ग, ये बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। और मैंने तो बिल्कुल ये कहा था कि जो सऊदी अरब के जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें बहरहाल मतलब जिसकी वजह से भी आ रही है, और मैंने तो इशारा किया था जो शहबाज साहब ने भी करा था, वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर करा था। मैं पहले तो पहले तो मैं ये फैसल भाई के ऊपर ये बात अच्छा, एक आप फौज गुजारिश कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि ये बार बार दो मरतबा फैसल भाई ने कहा कि अल्लाह के बाद इमरान खान, अल्लाह के बाद इमरान खान है। यार किसी को मतलब हमको इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, किसी को इतना ऊंचा नहीं कर देना चाहिए, खुदा न खास्ता कि हम कि मतलब मतलब ठीक है आपका लीडर है, हमारे भी लीडरान हैं, लेकिन मतलब बार बार ये कहना कि अल्लाह के बाद इमरान खान, ये मुझे ज़रा सी बात अजीब सी लग रही है सीरियसली। मैं मतलब ठीक है, मतलब इमरान खान अगर एक वर्ल्ड कप जीत गया है तो हर क्यों कह रहे हैं आप अल्लाह के बाद इमरान खान बार बार? मतलब ठीक है, राना टुंगा भी जीता है, पता नहीं कौन से लोग जीते हैं। और पाकिस्तानी दो लोग, सरफराज भी और मिसबा भी जीता है, सॉरी सरफराज और यूनुस खान भी वनडे उसका जीता है 2020 का। खैर एनीवे, अच्छा अब दूसरी वो एज अ प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की बात कर लेंगे, आप पॉइंट पे आ जाए हम जी। ठीक है, ये नबील भाई जो कह रहे हैं कि इनको इमरान खान साहब की नीयत पे शुबा नहीं है, तो सच्ची बात यह है कि किसी की नीयत तो कोई नहीं देख सकता, किसी के एक्शन से देख सकता है। हर बात पे तो इन्होंने यू टर्न ली है। पहले बोलते थे कर्ज लेना बहुत बुरा है, अब इनसे ज़्यादा कर्ज कोई नहीं लेता है, मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लूँगा। वो क्रिस्टीना से मिल के आ गए, लगार्ड, मैडम क्रिस्टीन लगार्ड से। तो मजबूर तो फिर हम लोग भी थे, हम भी ये कह सकते हैं कि यार हम इसलिए लो रहे थे कि पीपल्स पार्टी के कर्ज छोड़ के गई थी, पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी की, हाँ ये मैं कह लगा, ये तो सब कह सकते हैं ना, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP तो हमारी डेट तो है। लेकिन मुशर्रफ साहब 6-7 से ऊपर ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे। FDI हाईएस्ट थी पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ के दौर में, ये भी तो है। नहीं सर देखें मेरी बात सुनिए, जब पिछले साल हम छोड़ के गए थे तो $4 बिलियन FDI आई थी, इस साल कम हो जाएगी। हम 6% ग्रोथ छोड़ के गए थे, वो 5.8%, वो इस साल कम हो जाएगी। इस टाइम ऑलरेडी कम है 70% अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक। ठीक है
جی ٹھیک ہے، اور 5% کا تخمینہ کم از کم 5.5% کا مارچ میں IMF اور ورلڈ بینک لگا رہے تھے، انہوں نے کم کر دیا۔ مفتاح بھائی ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ ڈیٹا چھوڑیں، آپ مجھے ایک بات کوئکلی بتائیں، یہ جو پرسیپشن پھیلا ہوا ہے کہ پاکستان میں جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی کی پالیسیز کی وجہ سے انویسٹر بھاگ گیا، ملٹی نیشنل کمپنیز بھاگ گئیں، 70% بیرونی سرمایہ کاری ہے، تو اسٹیٹسٹکس آئے ہمارے سامنے، ادارہ شماریات کے، اسٹیٹ بینک، دونوں میں سے کسی ایک کے، وہ کام ہوگی، کیوں ایسا ہوا؟ ابھی تو انہوں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں غلط کام، تو یہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو وائی؟ سمپل وے بتائیے گا فگرز کے بغیر عوام کو۔ میں بڑا آسان گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے یہ لوگ آئے اور ہم کو برا کہنے کے لیے انہوں نے اپنی معیشت کو برا کیا کہ یہاں قرض بہت زیادہ ہے۔ خان صاحب کہہ رہے تھے 100 بلین کا قرض ہے، 100 بلین کا قرض تو آج تک نہیں ہوا ہے، پاکستان میں 70 بلین کا تھا، اب انہوں نے میرا خیال 75 کا کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا 30 خرب کا وہ 30,000 ارب کا ٹوٹل ڈیٹ ہے، وہ بھی بات غلط تھی۔ اپنی اکانومی کے برا کہہ رہے تھے، سب چور ہے، سارے انسٹیٹیوشن خراب ہیں، ہر چیز کرپٹ ہے، یہ سارا دن کہہ رہے تھے۔ پیچھے لوگوں نے ہاتھ روک دیے۔ میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں کہ میں خود یہاں پہ فیکٹری لگانے لگا تھا، جب بار بار ڈی ویلیو ہو، کبھی اوپر بڑھ جائے، کبھی کوئی منسٹر کہہ رہا ہے کہ 140 کا ڈالر ہو جائے گا، 145 کا ڈالر ہو جائے گا، مطلب میرے جیسے لوگ جن کو کافی چیزیں پتہ ہوتی ہیں معیشت کے بارے میں، اور جو مطلب میرے تو دادا پاکستان میں بزنس کرتے تھے، ہم لوگ بھی رک گئے کہ یار تھوڑا عرصہ تک انویسٹمنٹ روک دو۔ جب سارے پاکستانیوں نے نئی انویسٹمنٹ روک دی، جب مکان بننا کم ہو گئے، ڈالر از دی بگیسٹ فیکٹر جس کی وجہ سے انویسٹر رکا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ واقعی ڈالرز نہیں، ساتھ ساتھ کامران بھائی، مفتاح بھائی یہ 155 میں ڈالر جا رہا ہے ویسے، 155 میں ڈالر جا رہا ہے ویسے، جی نہیں سر، دیکھیں میری بات سنیں، یہ ڈالر کے اوپر اسپیکولیٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، میں نہیں کرتا ہوں، جو وزیر وغیرہ کرتے تھے وہ ان کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ نہ کرو۔ میں سیریسلی یہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو بار بار انٹرسٹ ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے، کمپنیوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، اس سے انویسٹمنٹ رک رہی ہے پاکستان میں، انہوں نے گروتھ سلو کروا دی اپنی باتیں کر۔ اب ایک مرتبہ جب اکانومی ریسیشن میں آ جائے گی تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوگا۔ اب دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ 35% ڈیویلیو ہوا، لیکن ایکسپورٹ جو تھا وہ صرف 2% بڑھا ہے بٹوین جون اینڈ دسمبر، بٹوین جون اینڈ جنوری کر لیں تو 2.5% بھی نہیں بڑھا، 2.25%۔ فیصل بھائی یہ رائٹ ٹو رسپونڈ کوئکلی اور وقت لگا پھر نبیل صاحب ڈیویلیو کے بعد بائی دی اینڈ۔ جی تو سر یہ ڈالر 155 ہو گیا، دیکھیں بڑی اچھی بات کی، میں نے تو کبھی اس پہ اسپیکولیٹ کیا نہیں، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینی بنتی۔ آپ وزیر کر دیتے ہیں، پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر نے بولا 140 اور وہ ہو گیا 140۔ 12 سر، لیکن مفتاح صاحب کی اس بات کو میں ڈوز کرتا ہوں، ایسی باتیں پبلک فورمز میں نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مفتاح صاحب نے کہا کہ یہ کریڈیبلٹی فوج کی ہے، یہ وہی سگنلنگ ہے جو خلائی مخلوق سے سپہ سالار کی بات شہباز شریف صاحب نے کی۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر میں صرف بحث کرنے کے لیے کہوں کہ 1% یہ بھی ہے، تو فوج کس کی ہے؟ انڈیا کی فوج ہے، میری فوج ہے۔ آپ کام کرتے ہیں، شو کی اٹھاتے ہیں، رینکنگ لاتے ہیں، تو شو تو دنیا کا، پلیٹ فارم تو دنیا کا ہے۔ سر مجھے بتاؤ افسوس کس بات پہ ہوتا ہے، چائنا کے پریزیڈنٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، یہ میں آپ کو اوریجنل بات بتا رہا ہوں، پہلی دفعہ باجوہ صاحب، اور وہ باجوہ صاحب بڑے حیران تھے کیونکہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں چائنیز پریزیڈنٹ نے۔ وہ ملے جا کے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے کہا یو آر دا اونلی پرسن ان پاکستان ہو انڈرسٹینڈ اکنامک اینڈ گلوبل سیکورٹی۔ باقی تو جو آپ لوگ آتے ہیں وہ کوئی کہتا ہے گیس لگا دو ادھر، پمپ لگا دو اتنے، ہمیں کہتے ہیں جو پولیٹیشین، تو ہمارے پولیٹیشینز کب گروم ہو گئے سر؟ نبیل بھائی یہ آپ بھی بتائیں نا، اس لیے کریڈٹ دیتے ہیں آج کے جو شو کی جو کنسنسس ہے نا وہ بڑی زبردست ہے۔ نبیل صاحب انڈورس کریں عمران خان صاحب کی عباداری، ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی نیت پہ، اور مفتاح صاحب عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ مجبوری کے تحت نام نہیں لے رہے، لیکن گورنمنٹ کو کریڈٹ دے رہے اور کہہ رہے پاکستان میں خوشی، تو کنسنسس پیدا ہو گیا ہے اور چیزیں اچھی طرف جا رہی ہے، which is very good۔ دیکھیں میں بالکل آپ نے یہ بات اٹھائی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل راحیل شریف صاحب کی مہربانی ہے، جنرل باجوہ صاحب کی مہربانی ہے کہ سعودی کراؤن پرنس بھی آ رہا ہے، شیخ محمد بن نایان بھی آیا، یہ ان کی ایفرٹس سے، اور انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، اور وہ ہمیں چاہتی ہے کہ ہم اس اکنامیکل کرائسس سے نکلیں، تاکہ پاکستان جو ہے، جو ہمارے دشمن ممالک اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھائے۔ تو یہ کریڈٹ ہمیں اپنے پاکستان کی فوج کو دینا چاہیے کہ جن کے وجہ سے یہ سب باہر آ رہے ہیں، اور ہماری اکنامیکل کرائسس جو کہ مجھے پورا امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال یہ نکل آئیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ اس طرح کی جو IMF کے ڈیمانڈز پہ اگر انہوں نے اگری کیا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے۔ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں وہی لوگ ان کو واپس بھیجیں گے، عوام لے کے آئے، عوام بھی واپس بھیجے گی، میں عوام ہی کہوں گا۔ نبیل صاحب کی باتیں جناب جاری رہیں گی، ہم ایک بریک لیتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویورز. ایک بات آپ کو بتا چلوں کہ جنرل باجوہ جو ہیں آبویسلی آرمی چیف اس وقت, اور جو فوج کا ایک پورا سسٹم ہے اس میں ہم سوچ ہی سکتے ریسرچ کا جو معیار ہے اور اکنامکس میں جس طرح ریسرچ ہو رہی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری سول بیوروکریسی, ہمارے پولیٹیشینز بھی جو ہے اس کو اسی لیول پہ وہ بھی جائیں اور وہ بھی اسی طرح اپنی ویژن کو براڈن کریں, کیونکہ پاکستان ایک ہی ہے. فوج اور پولیٹیشینز میں ہم تمیز تو نہیں کرتے, لیکن انسپریشن کے لیے اس طرف اسے دیکھنا پڑتا ہے, اور گیپ اس لیے پاور کا پھر فل ہو کے دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑا لیک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات میں اینڈ کر رہا ہوں, یہ جو کراؤن پرنس کا دورہ ہے امن و اما کی اس میں ہی ختم ہو جائے, کیونکہ ہم پاکستان کی بڑی عزت کا سوال ہے, ایک بڑا ہائی پروفائل دورہ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کو اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے, عوام کو بھی فوائد حاصل ہوں گے. امید دیجیے کل تک اجازت.